معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 7 پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 60 تک اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو جو انعامات دیے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ کس طرح میں نے بنی اسرائیل کو انعامات سے نوازا اور کس طرح انہوں نے ناشکری کی۔ ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کیے، ان کے لیے ان کی آسانی کے لیے یہاں سے بھی جاتے تھے، بادلوں کا سایہ کیا۔ اتنے انعامات کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، من و سلوہ کھانے سے انکار کیا۔ آیت نمبر 61 میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کیا کہا اور من سلوہ کھانے سے کیوں انکار کیا۔ اللہ کا نام لے کر ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اذ جب، قُلْتُمْ تم نے کہا، قل کہا، تم نے، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، صبرا صبر، نصبرا شروع میں نون ہے، اس کا مطلب ہے ہم، لن نصبرا ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علی پر، طعام کھانا، واحدن ایک، علی طعام واحدن ایک کھانے پر۔ پھر دیکھیں وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبرا علی طعام واحدن کہ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، فادعوا پس ادعو دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، لا کے لیے نہ ہمارے، ربکا اپنے پروردگار سے، ربا پروردگار کا آپ کا، ربکا اپنے پروردگار سے، یخرجو وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما من سے ما جو تم بیتو اگاتی ہے، الارض زمین، من سے بقلیہا ترکاریاں، وکسائیہا اور ککڑی، وفومیہا اور گیہوں، وعدسیہا اور مسور، وبصلیہا اور پیاز۔ پھر دیکھیں فادع لنا ربکا پس ہمارے لیے اپنے رب سے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے، فادعو پس دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے پروردگار سے، یخرجو لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض اس چیز سے جو اگاتی ہے زمین، چیزیں کون سی ہیں، من بقلیہا ترکاریوں سے، وکسائیہا اور ککڑی، وفومیہا اور گیہوں، وعدسیہا اور مسور، وبصلیہا اور پیاز۔ آگے دیکھیں کالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون کیا تستبدلون تم بدلتے ہو، الذی وہ چیز، ہوا وہ، ادنا ہے، بالذی اس چیز کے بدلے، بدلے یا کے ساتھ، الذی وہ چیز، ہوا وہ، خیرن بہتر ہے۔ کالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کیا ادنا چیز کو بہتر چیز کے بدلے تم بدلتے ہو، اہبطوا اتر جاؤ، مصر شہر میں، فإن پس بے شک، پس ان بے شک، لکم تمہارے لیے، ما جو، سألتم تم نے سوال کیا ہے، وضربت اور ڈال دی گئی، اور ضربت ڈال دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور مسکینی یا ناداری، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من سے اللہ کے۔ پھر دیکھیں کالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کیا تم ادنا چیز کو بہتر چیز کے بدلے میں مانگتے ہو، یا ادنا چیز کے بدلے بہتر چیز کے بدلے تم ادنا چیز کو طلب کرتے ہو یا اس کو بدلتے ہو، اہبطوا اتر جاؤ، مصرن اس شہر میں یا مصر میں، فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتم جو تم نے مانگا ہے، وضربت اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت یا خواری،
वलमस्कनतु और मस्कीनी या नादारी। वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि, वबाऊ और वो लौटे, बिग़ज़बिन मिनल्लाहि अल्लाह के गज़ब से। ज़ालिका ये, बिअन्नहुम इसलिए, कानू वो थे, यकफुरूना इनकार करते, बि आयातिल्लाहि अल्लाह की आयात का, बी का आयाती आयात अल्लाही अल्लाह की, वा और यक्तुलूना वो कत्ल करते थे, अन्नबिय्यीना नबियों को, बिगैरी बगैर अलहक की हक, व यक्तुलून अन्नबिय्यीना बिगैरिल हक और वह बगैर हक के या नाहक अंबिया को कत्ल करते थे। ज़ालिका ये, बिमा इसलिए, असौ के नाफरमानी की उन्होंने, वकानू और वो थे, या तदून ज्यादती करते। ज़ालिका ये, बिमा असव वकानू इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की, वकानू और वो थे, या तदून ज्यादती करते। आयत काफ़ी लंबी है, फिर एक दफ़ा देखें। व इज़ कुलतुम और जब तुमने कहा, या मूसा ए मूसा अलैहिस्सलाम, लन नस्बिरा अला तोआमिन वाहिदिन हम हरगिज़ एक खाने पर सब्र नहीं करेंगे। फ़दउ लना रब्बका, फ़दउ पस दुआ कीजिए, लना हमारे लिए, रब्बका अपने परवरदिगार से, युखरिजु लना युखरिजु युखरिज के वो निकाले, लना हमारे लिए, युखरिज लना के वो निकाले हमारे लिए, मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ु उस चीज़ से जो ज़मीन उगाती है। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर मनोसलवा नाजिल होता था, उन्होंने मनोसलवा कुछ अरसा खाया, उसके बाद उसके खाने से इनकार करते हुए कहने लगे कि हम एक चीज़ पर हर किस सब्र नहीं कर सकते, यानी एक ही जो खाना मनोसलवा आ रहा है, हालांकि उसमें मुख्तलिफ उम्दा किस्म के खाने थे, उन्होंने कहा हम ये नहीं खाना चाहते, लिहाजा ए मूसा अपने रब से दुआ कीजिए कि हम जो चाहते हैं वो हमें दे, जो ज़मीन हमारे लिए उगाती है हम वो खाना चाहते हैं। चीज़ें कौन सी हैं? मिन बकलिहा तरकारियाँ, व किस्साइहा और ककड़ी, व फूमिहा और गेहूँ, व अदासीहा और मसूर, व बसलिहा और प्याज। इन चीज़ों की उन्होंने नाम लेकर अल्लाह ताला से डिमांड की थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कह रहे हैं, काला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी क्या तुम बदलते हो उस चीज़ को, हुआ अदना के वो अदना है, बिल्लज़ी उस चीज़ के बदले, हुआ खैर के वो बेहतर है। काला अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुआ अदना बिल्लज़ी हुआ खैर, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अच्छी चीज़ के बदले अदना चीज़, क्या अच्छी चीज़ के बदले तुम अदना चीज़ को मांगते हो। इहबितू उतर जाओ, मिस्रन मिस्र शहर में, जो वहाँ से अब चले जाओ और मिस्र शहर में जाओ, वहाँ जो तुम चाहते हो हर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। फ़इन्ना पस बेशक, लकुम तुम्हारे लिए, मा सअलतुम जो तुमने सवाल किया है, जो तुम सब्जियाँ तरकारियाँ जो कह रहे हो, मसूर गेहूँ हर चीज़ तुम्हें मिस्र में मिल जाएगी, इसलिए यहाँ से इस शहर से निकल कर मिस्र की तरफ चले जाओ। वज़ुरिबत और डाल दी गई, अलैहिम उन पर, अज़िल्लतु ज़िल्लत, वलमस्कनतु और मस्कीनी, और उन पर खवारी और नादारी डाल दी गई, यानी इतनी नाफरमानियाँ उन्होंने की कि अल्लाह की नेमतों का इनकार किया, इस वजह से अल्लाह ने उन पर खवारी और नादारी डाल दी। और अब क्या हुआ, वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि, वबाऊ और वो लौटे, बिग़ज़बिन मिनल्लाहि अल्लाह के गज़ब से। और गज़ब किस वजह से अल्लाह ताला ने उन पर किया, अल्लाह ताला उनसे क्यों नाराज़ हुए, उनके आमाल की वजह से। ज़ालिका ये, बिअन्नहुम इसलिए, कानू वो थे, यकफुरूना इनकार करते, बि आयातिल्लाहि अल्लाह की आयात का, यानी अल्लाह की आयात का, अल्लाह के अहकामात का, अल्लाह की निशानियों का, हर तरह की चीज़ों का उन्होंने इनकार किया, इस वजह से उन पर गज़ब नाज़िल हुआ। व यक्तुलूना और वो कत्ल करते थे, अन्नबिय्यीना अंबिया कराम को, बिगैरिल हक न हक, अंबिया कराम उन्हें इस्लाम की तरफ, दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ, अल्लाह की फर्मा बरदारी की तरफ बुलाते थे, तो इस सज़ा में उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। ज़ालिका बिमा असव व कानू, ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की, यानी अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं कि उनकी अज़ाब की वजह क्या थी,
अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करना, अल्लाह की आयात को जटलाना, अंबिया का नाहक कत्ल करना। ज़ालिका बिमा असव वकानू, ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानियाँ की, वकानू यातदून, और वो हद से बढ़े थे या वो ज़्यादती कर रहे थे, यानी इतना कुछ किया उन्होंने, इसलिए अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया। अगली आयत देखें, आयत नंबर 62। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग, हादू जो यहूदी हुए, वन्नसारा और ईसाई, वस्साबीना और साबी या बेदीन, मन आमना जो कि ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, व आमिला और अमल करे, सालिहन नेक, फलाहुम पस उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर, इंदा पास, रब्बिहिम उनके रब, वला और नहीं, खौफुन खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना, हम वो, यहज़नून गमगीन होंगे। फिर देखें, इन्नल्लज़ीना आमनु, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग, हादू जो यहूदी हुए, वन्नसारा और निसारा, वस्साबीना और साबी, मन आमना बिल्लाही वल यौमिल आखिरी, मन जो कोई, आमना ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, व आमिला और अमल किए, सालिहन नेक, फलाहुम पस उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर, इंदा पास, रब्बिहिम उनके परवरदिगार, वला और नहीं, खौफुन खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वलाहुम और ना वो, यहज़नून गमगीन होंगे। यानी जो शख्स अल्लाह पर ईमान ले आया, नेक अमल किए, ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वो जन्नत में रहेंगे, वला हम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे। नेक काम करने वालों के लिए अल्लाह ने अजर अजीम की खुशखबरी सुना दी है। बनी इसराइल पर जो इतने अजाब हुए थे, उसकी वजह उनके अपने ही अमाल की सज़ा थी, उनकी गलतियों की सज़ा थी, क्योंकि जो वो करते हैं उसके इवज़ अल्लाह ताला उनको सज़ा देते हैं। आज हमने 2 आयत पढ़ी हैं, इंशाल्लाह कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पढ़ने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।